اور میں اس میں پنجاب پولیس کی 1% بھی غلطی نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ پورے اوپر سے پریشر تھا، اوپر سے دباؤ تھا، حکومت کا دباؤ تھا، وزراء کا دباؤ تھا کہ آپ اس کو گرفتار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہماری جو پنجاب، خاص کر پورے پاکستان کی پولیس یا پنجاب کی پولیس، اس کے اوپر ہر آدمی انگلی اٹھاتا ہے کہ یار یہ غلط کام کر۔ پولیس ہماری خود غلط ہے، خود غلط کام کرتی ہے یا ان سے غلط کام کرایا جاتا ہے، اور اگر کرایا جاتا ہے تو کون لوگ اس سے غلط کام کراتے ہیں، یہ سب کچھ آج آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے 1-2 مہینے پہلے، بلکہ اکثر وہ پروگرام کرتے ہیں پولیس کے، اس میں تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی پولیس کو بڑے سے بڑے مجرم کو پکڑنا چاہیے، اگر میں بھی غلط کام کروں تو مجھے بھی پکڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، غریبوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ اکثر عمران خان صاحب پولیس سے مخاطب ہو کے ان کو کچھ سمجھاتا رہتا ہے، اور آگے پولیس والے یا عام لوگ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب ہے وہ پولیس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت صاف ہے، بس مافیا ہے جو اس کے آگے رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پولیس خود کتنی غلط ہے، جو ان کو غلط کرنے والے کون ہیں اور کتنا ان کو غلط کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پولیس نے ایک اتنا بڑا مجرم پکڑا کہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے بتاتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس مجرم کو پاکستان کا کوئی پولیس والا، کوئی پولیس افسر بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا جو کارروائی اس مجرم کے ساتھ پولیس والوں نے کی ہے۔ یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، لیکن سب سے پہلے آپ عمران خان صاحب کا پولیس کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ سنیں۔ لا انفورسمنٹ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو پکڑ کے۔ آپ دیکھیں گے بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ اپنی ریڑھی لے کے پھر رہا ہے اور بیچارہ روزی دہاڑی لگا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کو کھلا سکے شام کو۔ کبھی بھی پولیس کو ایسے لوگوں سے سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس کے اندر رحم ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ طاقتور جب قانون توڑتا ہے اس سے پولیس کو سختی کرنی چاہیے۔ امن تب آتا ہے جب کہ طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں۔ کبھی بھی کسی معاشرے میں امن نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے آپ جیلوں میں ڈالیں اور بڑے بڑے جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں اور طاقتور ہیں ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس ڈرے۔ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عمران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو۔ اب ناظرین آپ لوگ سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، پولیس کو سمجھا رہا تھا کہ غریبوں سے نرمی سے پیش آنا چاہیے، بڑے سے بڑے مجرم کو پکڑنا چاہیے، میں بھی غلطی کروں تو آپ مجھے بھی پکڑ لیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے تو اس نے ناصر درانی کو، جو کے پی کے میں آئی جی کے پی کے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو اس کو پنجاب کا مشیر لگایا گیا تھا، آئی جی کا مشیر لگایا گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد پاک پتن میں پولیس والوں نے رات کو، جو عمران خان صاحب کی بیگم ہے خاتون اول، اس کی جو بچیاں ہیں وہ جا رہی تھیں تو ان کو پولیس نے غلطی سے، پاک پتن والی پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ پھر پورے تھانے کو معطل کیا گیا، ڈی پی او کو معطل کیا گیا، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر ناصر درانی نے کہا ہے کہ بس ابھی میں ادھر پنجاب میں کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، ورنہ یہ ہم کو یاد ہے خان صاحب۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے سے بڑے آدمی کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے۔ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا یقین ہو یا نہ ہو، میں اس چیز کے اوپر 100% یقین رکھتا ہوں، شاید آپ لوگ میرے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیس ہے اگر وہ 10% کام غلط کرتی ہے یا وہ غلط کاموں میں ملوث ہوتی ہے تو اس 10% وہ خود کرتی ہے یا 5% وہ خود کرتی ہے، لیکن 80% کام ان سے پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ لیتے ہیں، اپنی مرضی کے، کسی کے اوپر پریشر ڈالنا، کسی کو قتل کرانا، کسی کو ان کو تشدد کرانا، کسی قسم زمین کے قبضوں میں، یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیس کو غلط کرنے میں ان کا یعنی کہ ایک جو معیار ہے یا ان کی جو امیج ہے وہ ڈاؤن کرنے میں پاکستان کے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، یہ میرا یقین ہے۔ اور دوسری بات ناظرین، اس جو مجرم کی میں بات کر رہا ہوں اس سے میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کی پولیس نہیں،
बल्कि दुबई में मैंने 15 साल रहा है। दुबई में मेरा एक पुलिस वाला बहुत अच्छा दोस्त था, पुलिस अफसर था। तो मैंने उससे कहा है कि अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया ड्यूटी दौरान, ड्यूटी में या ड्यूटी के अलावा, तो आपका जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो आपके साथ क्या कार्रवाई करेगा। ये मैंने उससे सवाल किया था। सुल्तान बिन मुराद मेरे एक दोस्त था दुबई में पुलिस में। तो उसने कहा है कि जो मेरा डिपार्टमेंट है ना, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा मुझे बचाने के लिए, हर तरीके से मुझे बचाने की कोशिश करेगा। ना कि वो मेरे लिए, वो मेरे खैर ख्वाह होंगे या मेरे को वो अच्छा समझते होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट की बेइज्जती छुपाने के लिए कि हमारे डिपार्टमेंट का नाम बेइज्जती ना हो, बदनाम ना हो। तो ये तो पूरी दुनिया में है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी आदमी गलत काम करता है तो उस डिपार्टमेंट के आदमी उस आदमी को कोशिश करते हैं कि बचा लें। इसी तरह पंजाब में कोई भी पुलिस वाला अगर गलत काम करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट की हर मुमकिन कोशिश होती है कि उसका जो गलत काम है या उसने जो गलत काम किया है उसको छुपाया जाए। जैसा कि हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि पेटी भरा, यानी कि अपने पेटी भरा की वो हमायत कर गया है, उसको सपोर्ट कर गया है, उसके गलत काम को छुपा कर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया है। ये आम तअस्सुर हर आदमी में पाया जाता है और ये हकीकत है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भी है। जो दुबई यानी कि दूसरे नंबर पे उनकी टॉप की पुलिस है, ये दुबई का वाक़या मैं आप लोगों को सुनाया है। तो नाजरीन, एक नौजवान है, पंजाब पुलिस का नौजवान है, उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की। आप उसका फ़ोटो देख रहे हो कि वो इतना बड़ा मुजरिम है, उसने इतनी बड़ी गलती की है। हालांकि उसकी कोई छोटी मोटी गलती होती तो शायद जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस है, तो वो उसको हर मुमकिन बचाने की कोशिश करती। लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि वो उसको नहीं बचा सकते थे, क्योंकि बाकी इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई हाँ, आपने किसी को भी नहीं छोड़ना है, कोई भी बड़े से बड़ा मुजरिम हो, आपको किसी ने को भी नहीं छोड़ना है। तो फिर पुलिस को यो भी डर था। तो नाजरीन, उस नौजवान की गलती क्या थी? उसकी गलती इतनी थी कि उसने कोर्ट के अंदर वर्दी में अल्लामा साद रिजवी साहब के साथ सेल्फी ली। एक छोटी सी वीडियो, 2-3 क्लिप की उसकी वीडियो बना ली। जो इसका इतना बड़ा जुर्म था कि इसको 60,000 रुपया जुर्माना हुआ और 2 महीने के लिए उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये थी की गलती, इस नौजवान की गलती। आप लोगों को ये भी मैं याद करा दूं कि अयान अली के साथ जो पाकिस्तान की स्मगलर थी जरदारी के दौर में, तो उसके साथ हमारे वकला, हमारे पुलिस वाले, डीएसपी, एसपी तक फ़ख्र महसूस करते थे उसके साथ सेल्फी लेने में। और उसी की वजह से उसको गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले को भी कत्ल कर दिया गया था। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा। लेकिन इस नौजवान की गलती क्या थी कि इसने अल्लामा साद रिजवी साहब के साथ फ़ोटो बनाया। नाजरीन, आप अल्लाह को हाजिर नाजर करके ये ख़ुद इंसाफ करो कि ये उसकी जो हरकत थी असद की, तो क्या इस हरकत की जो खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये पंजाब पुलिस ने की है या पंजाब पुलिस की मर्जी से हुई है या इनका ऊपर से प्रेशर था? मैं हल्फिया कह सकता हूं कि पंजाब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जो मैं पहले कह चुका हूं ना कि हमारी जो पुलिस है उसको ज़्यादातर मिसयूज़ करते हैं पाकिस्तान की हमारे सियासतदान, MPA, MNA, काउंसलर, चेयरमैन, कोई यानी कि वडेरा हो गया, वो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि पुलिस में कुछ गलत लोग हैं जो गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर पुलिस को गलत करने में, उनको बदनाम करने में, उनको मिसयूज़ करने में, उनसे फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान के सियासतदान का हाथ है। और हमारे सियासतदान ही बार बार कहते हैं कि पुलिस को ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इमरान खान साहब कहता है कि मैं जो गलत काम करूं मुझे भी गिरफ्तार करो, तो इमरान खान साहब तो भूल जाते हैं, मेरे ख्याल है बेचारे की एज इतनी हो गई है, उसको हमको अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब कंटेनर में क्या कहते थे कि मैं गले में आपको पकड़ के फांसी लगाऊंगा, अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। ये सब चीज़ सब लोगों को मालूम है। और उसके जितने भी MP है, MNA है, वो जितनी पुलिस की इज़्ज़त करते हैं या वो पुलिस को उनको मिसयूज़ नहीं करते, ये भी सब लोगों को मालूम है। तो नाज़रीन, इस असद भाई की, इस नौजवान की इतनी गलती थी कि इसने साद रिजवी साहब के साथ सेल्फी ली और उसके साथ फ़ोटो बनाया और उसके ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करके उसको 60,000 रुपये जुर्माना कर दिया और उसके 2 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। ये उसकी गलती थी, ये हमारी पंजाब पुलिस है और मैं इसमें पंजाब पुलिस की 1% भी गलती नहीं समझता हूँ। ये पूरे ऊपर से प्रेशर था, ऊपर से दबाव था, हुकूमत का दबाव था, वज़रा का दबाव था कि आप इसको गिरफ़्तार करो कि इसने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े दहशतगर्द अल्लामा साद रिजवी,
جو کالعدم تنظیم کے جماعت کے سربراہ فلاں ڈھگائیں، اس کے خلاف اس نے فوٹو کیوں بنایا ہے؟ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت کرائے، یا ان کی جتنی جلدی ہو سکے ہماری جان۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔